ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਨੌਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਰਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਰੇਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਫਿਰ ਆ ਛੋਟਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਮੇਰੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿਓ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰ ਚਾਹਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਣਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों आज फिर मियां नज़ीर पार्टी से उस्ताद हैदर अली अफजोइया उनकी छत से लाइव हैं। आज बड़ा मज़ा आने लगा इंशाल्लाह बफज़ल ताला। पहले उनकी छत से शौक़ करवाया था लेकिन बाजी थी जिस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो पूरी तरह शौक़ नहीं करवा सके। अब इंशाल्लाह पूरा शौक़ करवाएंगे। असलान पुरोया साहब, शाहिद अली भाई, अरसलान भाई क्या हाल है, हसन खान साहब, मेर साकिब भाई, सोता साहब जी जनाब, आज साहब क्या हाल है आपके, शहरियार भुट्टा साहब वालेकुम सलाम, इमरान भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, हाँ जी क्या हाल है, ठीक है सब खैरियत है। अच्छा दोस्तों ये आप छत देख रहे हैं, छत आपने देखी है। छत स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा शॉर्ट नोटिस से आए हूँ, ज़रा काइंडली शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही शानदार जाने लगी है। बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। कुछ दोस्त और भी बैठे हुए हैं साथी कराम, उनसे भी गपशप लगाएंगे। काइंडली ज़रा सारे दोस्त एक दफ़ा शेयर कर दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सके। जी अली जैकबाबाद पुलिस सर ये तो बताएं कि एक नर की नस्ल कैसे बनाएं, आपने मादा की तो बता दी, प्लीज़ ये भी बता दें। अली जैकबाबादी भाई जिस तरह मैंने आपको बताया अगर मादा की बताई उसी तरह नर की, उसके साथ दो मदियाँ लगा के आपको इसकी नस्ल बनानी पड़ेगी। मैंने डबल डाली हुई, नर और मादा दोनों की वीडियो डाली हुई है कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो तुराब हैदर भाई क्या हाल है आपके, ठीक है सब खैरियत है। अच्छा दोस्तों काइंडली ज़रा शेयर करें, शॉर्ट नोटिस से आए हूँ लाइव ताकि और दोस्त शामिल हो सके। विकास भट्टी साहब क्या हाल है आपके, ठीक है सब खैरियत है। अच्छा दोस्तों ज़रा हैदर भाई का सेटअप देख लें एक दफ़ा, ये देखिए माशाल्लाह ये तकरीबन 100 से ज़ायद जोड़ा लगा हुआ है सभी खुडों के अंदर। ये एक से शुरू हो रहे हैं और रिदम के साथ, और ये सारा हाल है, ये जोड़ों वाले हैं सारे टोटल ओवरऑल, ये सारा सेटअप। नहीं अज तो इंटरव्यू उंज ही होना है, अज उस्ताद होरां नहीं निकलन देना। तुसीं हैदर भाई कुर्सी हाफ साहब तुसीं ते हैदर भाई दे करो पिछों जरा धुप नाल ना चौकी हो जाए। ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। जी खैर मुबारक सभी दोस्तों को, ढेर सारी ईद की खुशियाँ सबको मुबारक हो। दोस्तों हैदर भाई का सेटअप बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, मैंने भी नकल मारने लगूँ इसी सेटअप की। ये देखें हाल और खुड्डे कैसे खूबसूरत बने। अच्छा दोस्तों अब चलता हूँ हैदर भाई की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नदीम भाई ईद मुबारक आपके सब देखने वाले दोस्तों को भी और जितने कबूतर परवर सबको मेरी तरफ से माशाल्लाह। ईद कैसी गुजरी होगी सवाल आम सा है कबूतरों में। जाहिर बात आपको पता बारियाँ जेल थी तो मैं तो अभी आपको पहले ही बता रहा था कि मैं उस्ताद जी की तरफ ही नहीं जा सका। माशाल्लाह।
अच्छा, ज़रा अपने दोस्तों का तारफ़ करवा दें। ये हाफिज अवैस साहब हैं, अस्सलाम भाई हैं हमारे, और सुनाए सर क्या हाल? कबूतरबाजी से हट के हमारा इनके साथ करनी है। वैसे कबूतरबाज भी हैं, हाँ जी, कबूतरबाज हैं, बड़े नहीं, अच्छे हम कबूतर कबूतरबाज परवर नहीं, कबूतर बाज नहीं। जो बाजी उड़ाता है वो कबूतरबाज है। नहीं जी, तो हम कबूतर परवर हैं। मेरे एक दोस्त हैं, भाई भी कोई मेरे नहीं है, मलक सानू बाबर इतना टाइम लग हैं जी, मॉडल टाउन वाले हाजिर भाई के भाई हैं, चेयरमैन साहब के शिकत। वो कहते हैं कि हमने कबूतर परवर बनना है, कबूतर बाज नहीं करना। तो उनकी बात मैंने दुला दी है कि हम कबूतर परवर हैं, लेकिन कबूतरबाजी से और कबूतर परवर से हट के हाजिर मेरा छोटा भाई हमारा प्यार है। चले माशाल्लाह। ये ज़रा साथ कौन बैठे, ज़रा तारफ़ करो। ये मेरे शिकत हैं मलक जफर साहब, हमारी साथी है इनके मूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ जी और इधर इधर जरा- ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ये है। जी मेरे साथ पप्पू है ना, ਗੱਲ ਦੱਸੋ सारा कुत्ता ये ज़रा ये मलक आतर साहब है जी, मलक आतर साहब मेरे शिकत भी हैं और भतीजा भी है। मुबारक आपको मेरी तरफ से जी। शौक करने के लिए हैदर भाई के पास आए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे कबूतर परवर, बहुत अच्छे कबूतरबाज हाई लेवल के। अल्लाह पाक इन्हें और मज़ीद तरक्की दे माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। हाँ, थैंक यू जी। जी हैदर भाई, जी हैदर भाई पिछले इंटरव्यू में तो टाइम नहीं मिल सका, बाजी थी। आज मैंने कहा चलें वो सारा पूरा करें सिलसिला। जी जी अच्छा देखिए, हम ठहरे मीडिया पर्सन, आप लोगों से ज़्यादा सवालात हमारे जो है ना वो दिमाग को टच करते, इसलिए हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं होता जिससे सिर्फ कबूतरबाजी के मुतल्लिक रिलेटेड सवालात नहीं आते, हज़ारों के हिसाब से आते हैं। तो क्या है ये कबूतरबाजी? मेरे ख्याल से तो मैं तो जो दोस्त कबूतरबाज नहीं है ना, तो वो डेफिनेटली कारोबारी लिहाज से ना बैठे होते तो फ़ोन आ जाता है, यहाँ जी किन्ने ने उत्ते एने ने, वो कह रहे हैं कि यार इतने मीटिंग चलन नहीं, तेन कबूतरबाजी याद आ जानी। वो मेरे इंटरस्ट लेंदे ने, पुछते हैं कि यार यह की है यार, मैं उन्होंने दसना कि यार मैं हूँ तुम्हें एक लफ्ज़ किमें बयान कर रहा कि कबूतरबाजी है। मैं अपने मेरे मेरे नज़रिए के मुताबिक कबूतरबाजी एक पूरी साइंस है, एक अपने अंदर पूरी साइंस है। मैं तैनूं साइंस का लफ्ज़ देना वा, ये इंज नहीं है कि अज मैं तुहानूं दसां ते तुहानूं आ जाएगी। देखो ना, हुण असीं जिन्ने भी इत्थे बैठे हाँ कबूतरबाजी के नाल रिलेटेड हाँ, सारिਆਂ ਦੀ पूरी पूरी लाइफ गुजर गई है, तो कोई भी बंदा कंप्लीट नहीं है। आज तक तकमील नहीं हुई। हाँ जी, और समंदर है ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। साइंस का लफ्ज़ यानी कि इरतकाद अमल चलदे रहना है, कभी भी ਹਾਂਜੀ, पूरा नहीं ਹਰ होना। ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੈਠ। ਉਸ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ 7:58 ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਜਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ 7:59 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ 59 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ 7ਵਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, जिद्दत आ गई। ਜਿੱਦਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 86-87 ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਟ ਬੱਚਾ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਬੂਤਰ 12 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਜਿੱਦਤ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਫੜਕਾਂ ਦੇਗਾ, 4 ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜਕ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ, ਅੱਛੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਚੇਤਰ ਦੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਜੇਠ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਰਮ ਮੌਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ,
ਇਹ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਲੈਂਬੀਆਂ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ, ਕਬੂਤਰ 1 ਨੰਬਰ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ, ਮੁਹਾਵਤ ਤੇ ਆ, ਮੁਹਾਵਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ ਕੁਝ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤਾਂ 60-40 ਕਰਨਾ ਕੰਸੀਡਰ। 60% ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 40% ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੈਦਰ ਭਾਈ, ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ 7:50 ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ। 10 ਮਿੰਟ ਉਤਲੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਤ, ਸੰਭਾਲ, ਪਰਖ, ਜੋੜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਅਗਲਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਟਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 99% ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਕੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੜੀ ਅਰਸਾ ਬੇਸ ਰਹੀ, ਮਲਕ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1 ਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਡਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਪੱਪੂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਪੱਪੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਾਪੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 11 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ 11 ਉੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ 2 ਡੱਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 2 ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਸਮ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਸਮ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਪੱਪੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਡਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਤ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ।
ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦੀ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਜੋੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਲਾਖੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਟੈਡੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਵ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 90% ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰ ਖਰਾਬ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਠ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਅੱਜ ਸੇਠ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੇਠ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਸ਼ਾ ਲੀਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਤੇ ਜ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਵਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 5 7 10 ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਪੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਢਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਾਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਿਸਮ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਂਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਵਾਲੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪੱਠਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਕ ਬਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਮਲਕ ਬਾਬਰ ਉਹ ਪੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਕੋ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਲਾਰੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਲਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਲਵਾਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ 19-20 ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 18-18 ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 20% ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਦੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਖਰਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਰਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਉਲ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਫਾਉਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪਿਆ ਘਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਯਾਤ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਤ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਔਰ 110% ਉਹ ਪੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੰਬਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਇਹ ਮਰੂਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਯੂਨਸ ਕੋਲ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਵੋ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਵੋ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਫੜਿਆ 2 ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਗੋਲਡਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਣਦੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਪੜਪੋਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗੋਲਡਨ ਬਚਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁੰਬਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾਸਾਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੂਸੀਅਤ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨੇ ਹੈ ਹੀ 3 ਨੇ 3 ਹੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਡੀ ਤੇ ਡਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੋਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੇ ਟੈਡੀ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਨਸ ਅਗਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਅਗਰ ਗੋਲਡਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਜੂਦ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵਜੂਦ ਭਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਡਾਵਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਤਰੀ ਅਮਲੇ ਵਜ਼ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਟੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਟੈਡੀ ਲੰਘਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਅੱਛੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਅਗਰ ਡਾਵ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੈਂ ਡਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਪਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਆ ਮੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਪਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਪਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਲਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੱਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਕਸ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, 2 ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ, 2 ਨੰਬਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, 2 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, 2 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ 2। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 90% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ। ਖੂਨ ਹੈਗਾ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਰਵਰ ਹੈ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੋਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੰਗਾ ਬਲੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਲੱਡ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਵੱਕੋ ਸੀ ਸਵਾਲ। ਚੰਗਾ ਬਲੱਡ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ ਫਲਾਣੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਵੇਖਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 50% भी नहीं सन, लेकिन परफॉर्मेंस 100%। ये दोस्तों हाफिज अवैध साहब सलाम आ रहे हैं जी, बड़े ढेर सारे आपके, समझ नहीं आई? सब दोस्तों के साथ आप थोड़ी सी गपशप करवा लगाएं, के सुनाएं कैसा शौक चल रहा है? ज़बरदस्त माशाल्लाह, अभी फारिग हुए हैं बाजियों से, आपको पता है सीजन उड़ा के। अब अगले सीज़न की बाजियाँ जेठ की हैं? हार्ड की लगी हुई है, जेठ की नहीं? नहीं जेठ की एक शिगिर से उड़ा रहे हैं हैदर। अच्छा वो दूसरी छत से उड़ा उड़ा रहे हैं। ठीक होगा। बस आपको पता है कि हैदर ने इतनी अच्छी बातें की हैं, बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों हाफिज साहब को नहीं छोड़ना, आज हाफिज साहब से एक स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर यूट्यूबर्स के लिए दूंगा। पहले अब मैं दोबारा चलता हूँ हैदर भाई की तरफ। अच्छा हैदर भाई गल्लां भी तुसीं बड़ियां सोहणियां कीतियां, कबूतर भी तुहाडे बड़े सोहणे, ते इन्हां सोहणियां कबूतरां नूं शाम तक किवें उड़ा लेंदे हो? ये भी थोड़ा जिहा सानूं दसो। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋੜੇ ਦਿਖਾਓ। सारे रोज़ काम पे भेजो। ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 18 ਕਬੂਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ 18 ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁੱਡੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੱਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ 50 ਕਬੂਤਰ ਡਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ 18 ਕਬੂਤਰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 9 ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, आज मैं ठोक ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ 9 ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 9 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਾਅਦ 9 ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਉਡਾਏ ਨੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ कल सुबह खाने को इंशाल्लाह। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਡੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆਖਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਹੀ ਜਣਾ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ? ਦੋਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। 7 ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਬਵਜਾ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਆਖਰੀ ਪਿਆਰੇ 'ਚ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਸਵੇਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇੱਧਰ ਆਈ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ 7:50 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 7:50 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7:17 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7:30 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 7:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ 7:14 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7:13 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7:12 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7:07 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਚੇਤਰ ਅਸੀਂ ਉੱਡੇ ਆ ਰਿਆਸਤ ਡੋਗਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਘਰ ਹੋਰ ਸਨ। ਚੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਨ ਕੀਤਾ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਉਹ 23 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਹਾਂ, 23 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਐਤਵਾਰ ਸੀ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਡੇ ਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 33 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 33 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਤਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਘਰਾਂ ਉੱਡਿਆਂ 6 ਕੋਲ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੈ ਗਿਆ ਸੀ 352 ਤੇ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਕੋ ਫੇਰ यानी कि वो प्यारा जड़ा तूफान दी नज़र हो बैड लक ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਗੇਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाहौर दे विच जिन्ने भी प्यारे होए ने ना माशाल्लाह अच्छे कबूतर उड़े ने। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ 758 ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, 758 ਦੇ ਉਹਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਜਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਹਵਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੇੜਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ओवर टाइम ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਇੰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰ 5 ਸਕਿੰਟ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੋਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮਾਦੀ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੰਜ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। माशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ गोल्डन पहला बच्चा जोड़ा मंगवाओ। ਗੋਲਡਨ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਡਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਗੋਲਡਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ 5 ਨੰਬਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਓਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਕਾ ਫੌਜ ਦੇਖੋ। ਚਾਰ ਪਿਆਰੇ ਡਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। माशाल्लाह। ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਚੌਥੇ ਤੀਸਰੇ ਤਵਾਰ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। 4 ਡੱਕਾਂ ਦੇ 3 ਡੱਕਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 6 ਵਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਐਨੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰ ਦਿਨ। अच्छा मेरा एक छोटा जिहा और सवाल, किन्ने जोड़े ने माशाल्लाह? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਜੋੜਾ ਹੈਗਾ। इन्हां 150 चो किन्ने प्योर ते किन्ने क्रास च ने? 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 100 जोड़ा जिहड़ा क्रास च लगा। 100 ਜੋੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਾ मैं ही पूछना चाह रहा सी दोस्तों ਨੂੰ, ताकि पता चले कि कबूतर क्रास च बनदा। माशाल्लाह। ते केड़े ने जी, की नंबर दे जोड़े? ਇਹ ਜੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ 55 ਨੰਬਰ ਟੈਡੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਹੈ। माशाल्लाह। बहुत प्यारा। जरा पर खोल दो, चाहे हुण दोबारा नवे होंगे ने दोस्तों, पर फिर भी देख लो, क्योंकि हैदर भाई के पहले कबूतर कट्टे हुए सी। माशाल्लाह। ये ले जी, जो डब्बलों का पूछ रहे हैं वो आ गए हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। 75 ਨੰਬਰ ਫੜੀ ਹੈ। माशाल्लाह जी। ये केड़ा जे सानू ये भी नाल नाल दस दे आज। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 750 ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7 3 ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7 12 ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ 3 42 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। माशाल्लाह।
माशाल्लाह ठीक है चलो। अठत्ती नंबर ले आई है 38। खत्ती क्या आएगा खत्ती और देख के आओ तो छात्र पूरी डायरी है जी 38 नंबर है ये भाई वाले ने दोवें एक 33 नंबर है सलेटी ਤੇ ਇੱਕ 8 ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੇਤਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਈ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰਾਤ ਰਹਿਣ रात ਵਾਲਾ रहने वाला कम चल रहा है ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਠ 'ਚ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਕੁਝ इंशाल्लाह। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖ अच्छा एल जेडे डबल ये गोल्डन एच ने के ਇਹ ਡਾਵ ਵਾਲੇ ਨੇ डबल लेनी ਇਹ ਡਾਵ ਵਾਲੇ डबल एच ਹਾਂਜੀ ਡਾਵ ਵਾਲਾ ਸਲੇਟੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਭੈਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ माशाल्लाह। ਭਾਈ ਵਾਲੇ 8 ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸਲੇਟਣਾ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ माशाल्लाह 8 नंबर है भाई मुझे पोस्टर है ਹਾਂਜੀ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ये सारे पोस्टर वाले हैं। ठीक है माशाल्लाह ठीक है। अच्छा इधर भाई अब लाइव से इजाज़त चाहेंगे, बाद में आपसे एक रिकॉर्डेड वीडियो लेनी है। शुक्रिया आपका टाइम देने का। आज का सारा दिन आपका मेरी नज़र ही हुआ है क्योंकि आपने जाना था चेयरमैन साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और ये दोस्तों हाफिज़ अवैस साहब, इनसे भी आज एक नहीं 2 वीडियो आज लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, लाइव में मैंने जानबूझ के हाफिज़ साहब को नहीं लिया क्योंकि हाफिज़ साहब के जो कबूतर हैं वो कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह इसी हफ्ते में जो है ना वो हाफिज़ साहब के चक्कर लगाएं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। हाँ लाला। अच्छा दोस्तों अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमाना लाला हाफिज़। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और मुझ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती है।